مزہ خوب رمضان میں آ رہا ہے، مسرت سے سینہ مدینہ بنا ہے، مزہ خوب رمضان میں آ رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم ابھی روانہ ہو رہے ہیں فیضان مدینہ سے، اور ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں سلسلہ محنت کشوں کا رمضان کے لیے۔ دیکھیے آج ہم آپ کو کہاں لے چلتے ہیں۔ بھرے رہے جو غم کا اندھیرا ہوا ہے، مزہ خوب رمضان میں آ رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ محنت کشوں کا رمضان میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، اگر بندوں کو معلوم ہو جاتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ پورا سال ہی رمضان ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرماتے ہیں کہ مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان کو اس کی خواہش سے، بھوک اور پیاس سے اس کے روزے نے روکے رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جنتی پھل کھلائے گا اور اس کو جنت کی شراب سے سیراب کرے گا۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، ابھی ہم جو سلسلہ آپ کو دکھانے جا رہے ہیں، اس وقت ہم باغ میں ہیں۔ یہاں پر آم بھی ہیں، یہاں پر دیگر فروٹ بھی ہیں جو کہ درختوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، یہاں پولٹری فارم بھی ہے، اور یہاں کے محنت کشوں سے ہم آپ کو ملاتے ہیں کس طرح سے روزہ رکھتے ہوئے، محنت کرتے ہوئے اپنے روزے کو نبھاتے ہیں اور اپنے رب کی رضا کو پاتے ہیں۔ محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا جام ایسا پلا یا الہی۔ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا ایسا جام مسلمانوں نے پیا ہے کہ سخت گرمی ہو، دھوپ ہو، پیاس ہو یا محنت کی تھکان ہو، مسلمان روزہ نہیں چھوڑتا اور روزہ رکھ کر اپنی محنت کو، اپنے کام کاج کو کرتے ہوئے اپنے روزے کو نبھاتا ہے۔ چلیے ناظرین، ہم آپ کو دکھاتے ہیں محنت کشوں کا رمضان۔ مزہ خوب رمضان میں آ رہا ہے، مسرت سے سینہ مدینہ بنا ہے، مزہ خوب رمضان میں آ رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ محنت کشوں کا رمضان میں ہم آج آپ کو لے کر آئے ہیں پولٹری فارم میں۔ قادر بخش۔ قادر بخش بھائی، یہ ہزاروں مرغیوں کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ بھائی سر، یہ کہ اس کو فیڈ دیتے ہیں صبح، پھر یہ پانی دیتے ہیں ہم، پھر یہ ہم انڈے اٹھاتے ہیں، اس کے پیکنگ ویکنگ کرتے ہیں، گرمیوں میں پانی وانی کا خیال کرتے ہیں، اور ساری لیبر کھلے ہوئے ہیں، پیاسی ہیں؟ یہ پیاسی ہیں اور گرمی کی شدت سے یہ ہو رہا ہے اس میں۔ اچھا، تو کافی لوگ آپ کے پاس کام کرتے ہیں؟ 27-28 بندے ہمارے پاس کام کر رہے ہیں۔ محنت پہ گرمی میں بالکل لگے ہوتے ہیں۔ بالکل محنت پہ کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو روزہ رکھنا چاہیے؟ بالکل بالکل، وہ فرض ہے ہمارے اوپر، روزہ رکھنا چاہیے ہمیں، فرض پورا کرنا چاہیے، کیونکہ جو روزہ چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ تو یہ روزانہ کتنے انڈے آپ کو اس میں؟ یہ 80% ہمیں انڈے ملتے ہیں۔ کتنی تعداد ہو جاتی ہے؟ یہ تقریباً ہمارے پاس ابھی 25-26 ہزار مرغی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں سے یہ 80-70% انڈے دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور ان کو کیا کھلاتے کیا ہیں؟ یہ فیڈ کھلاتے ہیں، ان کے دانہ جو انڈے آتا والی ہیں، اس کو ذبح کرنا؟ نہیں، ذبح نہیں کرتے اس کو، یہ ہم 2 سال کے بعد اس کو پھر ذبح کرواتے ہیں مارکیٹ انڈے دیتے ہیں؟ جی، انڈے دیتے ہیں۔ کتنی ہے؟ بہت زیادہ ہے پورے؟ یہ شیڈ ہمارا پورا ہے تقریباً 12,000 اس میں جی ہاں۔ اور باقی اور جن کوئی 8,000 کا ہے، کوئی 6,000 کا ہے، کوئی 7,000 کا ہے شیڈ۔ گرمی سے بچاؤ میں اس کے لیے پانی کا بہت احتیاط کرنی ہے ہمیں۔ ابھی بھی ہم یہ پھٹک رہے ہیں کہ اس کو پانی لگائیں اور گرمی سے اس کو ٹھنڈک پہنچائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں، انسان تو انسان، مرغیاں بھی پیاس سے بلبلا رہی ہیں۔ سخت گرمی کے دن ہے، سخت گرمی کے روزے رکھیے، یقیناً یہ پیاس ہے، مگر یہ قیامت کی پیاس سے انشاءاللہ عز و جل ہمیں محفوظ فرمائے گی۔ مزہ خوب رمضان میں آ رہا ہے، مسرت سے سینہ مدینہ بنا ہے، مزہ خوب رمضان میں
मदनी चैनल के नाजरीन, हम एक और पोल्ट्री फार्म में हैं और यहाँ भी जो है वो मुर्गियों को पानी दाना खिलाया जा रहा था। तो हमारे एक इस्लाम भाई यहाँ मिले, काम कर रहे हैं, इनसे पूछते हैं। इन्होंने रोज़ा रखा है और गर्मी में खुद प्यासे हैं, मुर्गियों को जो है वो पानी पिला रहे हैं, खुद भूखे हैं, मुर्गियों को खाना खिला रहे हैं, बल्कि उनको नहला भी रहे हैं। जब ये नहला रहे थे तो हमें खुद गर्मी इतनी महसूस हो रही थी, दिल चाह रहा था नहा लें, मगर ज़ाहिर है ये इस्लामी भाई से हमने तासुरात भी लेने, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ये 3 बोरी फीड दाना भी इधर फार्म के अंदर लेके आता हूँ और ये मुर्गियों को दाना पानी भी देता हूँ, इस काम करता हूँ, अपना रोज़ा भी रखता हूँ। कितनी मुर्गियाँ हैं यहाँ पर? ये 5000 है टोटल मुर्गियाँ। आपका रोज़ा है माशाल्लाह? मेरे को बिल्कुल रोज़ाना रोज़ा रख के ये काम करते हैं आप? इंशाल्लाह हम रोज़ा। गर्मी लगती है? गर्मी भी है पर हमने ईमान सच्चे करके अपना रोज़ा नहीं छोड़ता है। मैं तो मदनी चैनल देखते फिर मैंने रोज़ा अपना एक नहीं छोड़ा, अपनी नमाज भी पढ़ रहा हूँ और रोज़ा भी नहीं छोड़ा। और ये मदनी चैनल और में काम की टाइमिंग क्या है आपकी यहाँ पर? काम की तकरीबन 2 बजे आते हैं। ठीक है। और 3 बोरियां लेके आते हैं फीड का, ठीक है। और पानी दाना करते हैं वगैरह, और सेठ बोलता है दूसरा और काम वगैरह है, इसका नाली धुलाई करना है और सब कुछ ये सारी काम काम ये अंडे वाली मुर्गी है? अभी करने वाली? अभी इसका अंडा तो नहीं है, जब अंडे देते हैं तो 15-16 पेटी होता है इसका। ठीक है। तो कितनी जगह पर आपकी ड्यूटी है, एक इसमें या दूसरे और में? अब मिसाल तौर मजदूर नहीं आया तो हम 2 फार्म काम करते हैं और एक ही फार्म में, मिसाल तौर हमारा एक ही फार्म होगा, मेरा तो यही है फार्म। आज तो मैंने छुट्टी। और भी यहाँ मुसलमान रोज़ा रखते हैं। मज़ा ख़ूब रमज़ान में आ रहा है, मसरत से सीना मदीना बना है। मज़ा ख़ूब रमज़ान में आ रहा है। नाम क्या आपका? मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर भाई, आपका रोज़ा है? जी हाँ, रोज़ा है। आप यहाँ काम करते हैं? जी, हमारा तो यहाँ देखभाल ही है जी। पूरे सारे उसपे? जी हाँ। तो कितने पोल्ट्री फार्म आते हैं आपके? 9 पोल्ट्री फार्म जी, का काम जी। आपके तहत काम होता है? जी हाँ। आपने रोज़ा रखा है? जी, मेरा वो रोज़ा है। गर्मी हो तो रोज़ा रखना चाहिए? गर्मी तो मसला नहीं है, गर्मी तो जितना गर्म होगा उतना मजा है रोजे में। हम तो कहता है एक दिन है, एक महीना होगा ना तब भी हम और मजा आता है। बाहर से आ रहे थे, बड़ा कच्चा एरिया है, बड़ी मिट्टी धूल और गर्म हवाएं चल रही हैं। जी है। इस गर्मी के मौसम में फिर गर्म हवाएं, फिर रोजा, ये तो और क्या कैफियत होती है आपकी? ये तो शाम को जब इफ्तारी कहते हैं तो बड़ा मजा आएगा इसमें रोजे में। पूरा महीना रोजा रखते? पूरा महीना। अच्छा, ये रोजे में एक और भी खूबी है, जब रोजा बंदा रखता है, जब शाम को खोलने की टाइम उस टाइम जो है ना बंदे का प्यास नहीं है, पानी भी मौजूद है लेकिन प्यास नहीं। सारा दिन थोड़ा इंसान है प्यास को लगता है, लेकिन ये टाइम जब आता है ना उस टाइम पानी तो पिएगा लेकिन प्यास इतना नहीं होता है। जो लोग मेहनत मशक्कत करते हैं उनको आप क्या कहेंगे रोजे के हवाले से? उसका तो ख्याल करना चाहिए, जो मेहनत करता है रोजे में तो उसको एक दिन का मजदूरी है तो उसको आधा दिन का मजदूरी होना चाहिए, क्योंकि रोजे के ख्याल मजदूरी पूरी देनी चाहिए, काम आधे दिन का हो जाए। जी ठीक है। मेरा ख्याल में तो ये ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन और रोजा भी उसको रखना चाहिए, 5 वक्त कुछ ना कुछ रिलीफ मिलना चाहिए। तो आप क्या खाना वगैरह क्या खिलाते हैं मुर्गियों को? पानी खाना, इनका ख्याल? गर्मी नहीं लगती, लो नहीं लगती? नहीं, ये तो अभी इसका खाना बंद है। ठीक है। अभी क्या? अभी गर्मी है। अच्छा, अभी क्या? गर्मी में जो है ना इसका पानी जो है नालियों में पानी है, बस पानी चलेगा। शाम को जब ठंडा होगा दिन तो फिर इसको गर्मी है, फिर इसको दाना दे दे। मदनी चैनल के नाजरीन, देखिए कि हमने यहाँ देखा है कि गर्मी में प्यास में जो है वो किस तरह से मेहनत कश हैं, जो पूरा करने के बाद नमाजें 5 वक्त की पढ़नी चाहिए, नमाजें तरावी अदा करनी चाहिए और फिर सहरी के बरकतें लेते हुए रोज़ा रखकर अपने दिन भर के मामूलात पूरे करने चाहिए। अल्लाह करीम हमें रोज़ा रखकर उस पर इस्तिकामत से अमल करते हुए उसकी फीज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मज़ा ख़ूब रमज़ान में आ रहा है, मसरत से सीना मदीना बना है। मज़ा ख़ूब रमज़ान में आ
मदनी चैनल के नाजरीन, एक और मेहनत कश इस्लामी भाई हमारे दरमियान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। कैसे हैं इस्लामी भाई? क्या नाम है आपका? इमामुद्दीन नाम है मेरा। इमामुद्दीन भाई, रोजा रखा है? जी सर। गर्मी में रोजा कैसा गुजर रहा है? बहुत अच्छा गुजर रहा है। बहुत गर्मी भी है, लेकिन जितना रोजे का मजा गर्मी में है, बहुत बेहतरीन रोजा गुजर रहा है। और हवा भी चल रही है, थोड़ा गर्मी भी है, धूप भी है, लेकिन रोजे का मजा तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसे ही प्यास लगी है तो शाम को रोजा खोलने में बहुत मजा आता है। कपड़े गीले गीले लग रहे हैं कहीं से? बस ऊपर आप देख रहे हैं पानी भी डाला हुआ है, क्योंकि गर्मी भी है और हवा भी चल रही है, थोड़ा लू भी चल रही है, इस वजह से रोजे का मजा तो यही है। तो प्यास और भूख, इसमें तो रोजे का मजा है। तो शहरी में क्या ऐसा खाते हैं कि लू गर्मी सब आप बर्दाश्त कर जाते हैं? बस शहरी में जो अल्लाह के मिले हुए जो घर में है जो खाते हैं, बस दिन गुजरता जा रहा है। आप लू है, गर्मी है, प्यास लग रहा है, लेकिन जो ईमान पक्का है तो इसी वजह से आप मदनी भाइयों का भी शुक्रिया, जैसे आप इंटरव्यू ले रहे हैं, इधर आए हुए हैं हमारे पास इधर देहात में, बड़ी मेहरबानी आप लोगों की, क्योंकि लू में अभी इस दौर में कौन कौन किसके पास आता है। तो आपके यहाँ इधर पूरे देहाती एरिया है ये, यहाँ सब रोजा रखते हैं, सब मेहनत मशक्कत करने वाले? बेशक जितने भी देहातों में है तो माशाल्लाह सारे रोजे रखते हैं जितना देहातों में, लेकिन बेहतरीन मौसम जैसा गर्म होता है, लेकिन ये सारे मिलके बस जो भी है सारा घर फैमिली पूरा मिलके यही काम, देहात बकरी चराना, माल लाना, माल मवेशी खाना पीना, और फिर थोड़ा मसला होता है कि शहर के साथ हम बर्फ ले आना, क्योंकि बिजली का मसला है, क्योंकि बिजली लोड शेडिंग आपको पता है चल रहा है इस मुल्क में जो हाल है, लेकिन जितना मसला है जो गुजर रहा है ईमान के साथ, रोजे बेहतरीन गुजर रहे हैं अभी। तो आपका क्या जज्बा है, जितनी भी गर्मी हो रोजा रखेंगे इंशाल्लाह, इरादा है पक्का, इंशाल्लाह पूरे रोजे रखने हैं इंशाल्लाह। बल्कि आपके जो गांव के अतराफ के जो भी लोग हैं सबको पूरे रोजे रखने इंशाल्लाह। और जो रोजा नहीं रखते उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? वो यही मैसेज देना है कि रोजा फर्ज किए हुए हैं, कि हमें अल्लाह की तरफ से फर्ज है, क्योंकि रोजा रखने चाहिए हर मुसलमान को, किसी सूरत में जो भी हो, उज़र हो, जो भी हो, लेकिन जिसमें जान है आप रोजा रखनी चाहिए। जो आपका ईमान है बड़ा बेहतरीन रोजे हैं, लेकिन जितनी मेरी यही मैसेज है कि रोजा रखोगे तुम्हारे सेहत में और तंदुरुस्ती आ जाएगी। रोजा जो है मदनी चैनल के नाजरीन सेहत को लौटाता है, और यहाँ तक भी लिखा गया है कि रोजा जो है, जो रोजा रखने वाला है अल्लाह ताला उसको उस रोजे की बरकत से सेहत अता फरमा देता है। तो रोजा सेहत और कुव्वत बदन में लेकर आता है, और जो मुसलमान मोमिन होते हैं उनके सेहत में कुव्वत और फुर्ती जो है अल्हम्दुलिल्लाह इबादत की अल्लाह ताला अता फरमा देता है। इस्लाम भाई, इनके कपड़े भी गीले हमने देखा के रोजे गुजर रहे हैं गर्मी में, आप भी रोजे रखिए गर्मी में और अपने रोजे गुजारिए अल्लाह अज़्ज़ल की मोहब्बत में, अल्लाह अज़्ज़ल की रिजा में, चूंकि अल्लाह ने रोजा हम पे फर्ज किया है और हमने इस फर्ज को पूरा करना है इंशाअल्लाह अज़्ज़ल। मज़ा ख़ूब रमज़ान में आ रहा है, मसरत से सीना मदीना बना है, मज़ा ख़ूब रमज़ान में आ रहा है। हमारे साथ एक और मेहनत कश इस्लामी मौजूद है, हम इनसे पूछते हैं कि इनके गर्मियों के रोजे कैसे गुजरते हैं। क्या नाम है आपका? जी हादी बख्श। हादी बख्श भाई। जी हादी बख्श भाई, रोजा रखा आपने? जी बिल्कुल। कितने घंटे की ड्यूटी करते हैं आप यहाँ? जी 12 घंटे की। और रोजा रखते हैं? जी हाँ। कैसा गुजरता है, आप कैसे बर्दाश्त करते हैं गर्मी और 12 घंटे की साथ ड्यूटी भी? बस अल्लाह का शुक्र है, रोजा रखते हैं तो खुद ब खुद बर्दाश्त हो जाती है, 1-2 दिन मुश्किल हो जाते हैं, फिर वही आसानी हो जाती है। ठीक है। और पूरे गर्मियों के रोजे आप रमजान के रखेंगे? जी बिल्कुल इंशाल्लाह जरूर। भूख प्यास जो है उसको कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं, थकावट थकन? भाई रोजादार मौजूद हैं, इनसे हम मालूम करते हैं कि इनके गर्मियों के रोजे, बल्कि सख्त गर्मियों के रोजे कैसे गुजरते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बताइए रोजे आपके कैसे गुजरते हैं गर्मियों में? आजमाइश तो है, लेकिन जो काम जितना तकलीफ दे होता है उसका अजर इतना ही ज़्यादा होता है।
تو یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، رمضان کے روزے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض کیے ہیں، بغیر شرعی مجبوری کے چھوڑنا بالکل ہی جائز نہیں ہے۔ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی بخشش کا ہمارا ایک ذریعہ بنایا ہے، نیکی کرنے کا ایک ذریعہ بنایا۔ رمضان کے روزے رکھیں گے ہمارے درجات بلند ہوں گے، اور رمضان کے روزے خصوصاً جو گرمیوں کے ہوتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ دلچسپ اس لیے ہوتے ہیں کہ بندہ پورا دن پیاس بھوک کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنی پیاس کو بھی چھوڑتا ہے، بھوک کو بھی چھوڑتا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی نیکی کو زیادہ پسند فرماتا ہے، اس لیے کہ فرشتوں کے سامنے بھی فخر کرتا ہے کہ میرا بندہ پانی بھی موجود ہے، پیاس بھی ہے اور کھانا بھی موجود ہے، بھوکا بھی ہے، لیکن اس کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ ایمان کی برکت سے اس نے میرے خوف کی وجہ سے کھانے کو بھی چھوڑا ہوا ہے، پینے کو بھی چھوڑا ہے، اور شام تک یہ بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، تو اس کا درجہ اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ ہے۔ تو آپ کے یہاں جو اطراف میں روزہ رکھتے ہیں مسلمان اور کام کاج بھی کرتے ہیں یا فارغ گھومتے ہیں؟ جی جو روزہ رکھتے ہیں چاہے وہ کتنا مشکل کام بھی ہو وہ کام کو نہیں چھوڑتے ہیں اور روزے کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ جنہوں نے روزہ رکھنا ہوتا ہے وہ سارا دن سخت تکلیف میں بھی کام کرتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، کھیتوں میں جاتے ہیں، جا کے پانی لگاتے ہیں، کھیت نکالتے ہیں، مشقت سے کام کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی روزہ نہیں چھوڑتے ہیں۔ جنہوں نے روزہ رکھنا ہے وہ روزہ رکھتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہمارے مین مشقت کرنے والے لوگ ہیں کہ جو حقیقت میں ایمان اتنا مضبوط ہے کہ وہ جا کے کھیتوں میں دیہاتوں کے اندر جا کے کھیتوں کے اندر اپنی اتنی تکلیف دہ بھوک پیاس کو برداشت کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنی حلال روزی کو بھی کماتے ہیں۔ تو یہ جو پولٹری فارم وغیرہ پہ جو کام کرتے ہیں ان کی ڈیوٹیاں یہاں کتنی ہوتی ہیں؟ پھر جو آپ کے اطراف میں جو دکاندار ہیں محنت مزدوری کرنے والے کیسی کیسی ڈیوٹیاں دیتے ہیں، کتنے کتنے گھنٹے کی ڈیوٹی دیتے ہیں؟ دکاندار تو ظاہر سی بات ہے رمضان میں تو اور ان کا ٹائم زیادہ بڑھ جاتا ہے، دن کو بھی دکان کھل جاتی ہے، دن کو اگر صبح سویرے نہیں کھلتی تو 10-11 بجے کھل جاتی ہے، پھر رات کو جو 8 بجے بند کرتا تھا تو رمضان میں 12 بجے تک کھولتا ہے، اس لیے مزید ڈیوٹیاں بڑھ جاتی ہیں۔ لیکن جو روزہ رکھنے والے ہیں وہ ڈیوٹی بھی دیتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو پولٹری فارم میں جو کام کرتے ہیں وہ دن کو کام کرتے ہیں تو 2-4 گھنٹے ان کو آرام بھی دیا جاتا ہے روزے کی وجہ سے، پھر شام کے ٹائم مزید اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور سارا رات بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو ساری رات مطلب جاگ کر پولٹری فارم میں محنت مشقت کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں، اور رات کو جاگتے ہیں پھر سحری کرتے ہیں، پھر دن کو روزہ رکھتے ہیں، تو یہ بہت بڑی اجر کی کام ہے، اجر کی بات ہے۔ اور یہ بہت سارے لوگ ہیں کہ جو اس کام کو کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ایمان ایسا دیا ہے کہ ایمان کی برکت سے وہ روزے کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، ایمان کی ایسی طاقت ہے، قوت ہے اور ایسی چاشنی ہے کہ کھانا بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، پیاس بھی لگی ہے، بھوک بھی ہے، مگر روزہ نہیں چھوڑتے اور افطار کا انتظار کرتے ہو۔ اور ویسے بھی بتایا گیا کہ جو عبادت جس میں زحمت زیادہ ہو، جس میں تکلیف زیادہ ہو، اس میں اجر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو یقیناً سخت گرمیوں کے روزے بہت ہی زیادہ اجر والے ہیں۔ سخت گرمیوں کے روزے اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی طرف سے ملنے والی بخشش، اس کی طرف سے ملنے والے انعامات کا سبب بن جاتے ہیں۔ لہٰذا سخت گرمیوں کے روزے رکھنے ہیں انشاءاللہ جل، اور روزہ رکھو تحریک کو جاری رکھنا ہے۔ مدنی چینل کا سلسلہ محنت کشوں کا رمضان یہ جاری ہے، آپ دیکھتے رہیں گے سلسلہ محنت کشوں کا رمضان، مختلف مواقعوں پر ملاقات اسلامیوں سے آپ کو ہم دکھاتے رہیں گے۔ سلسلہ محنت کشوں کا رمضان دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔